నమస్కారం అండి. మొదలు పెట్టినండి. శివనామ్ని భావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీ మయాఢ్యే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం పురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం శన్నో మిత్రః శం వరుణః శన్నో భవత్పర్యమా శన్నో ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మావతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహన్ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చంద్రసా వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్యామృతా సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం. శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోऽसि మేధయా పిహితః శృణు श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्तु मस्त्वनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मेस्तु मयि धर्मस्ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य एदिः देवस्य देव वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे वा प्रहोसि अवेनादीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अभिवादयामन. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुस्तु वां सन्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधिभो भगवतः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादां च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं परिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमः सत्कल्पान्तकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये यत्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचित्रघटोदरस्थिता महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणाद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाणि च चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पतमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तादिवाकरेन्द्र सदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करुणोपसंहरणतो यो भूतत्सुषुप्तुः पुमान् प्राक् स्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमः मिथ्यास्तस्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा
य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य नीलो नलो बरमहन्नादो हिमांशु पुमा नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन च विद्यते विमृशतां यस्मात् परास्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादं मुष्मिंस्तवे येनास्य श्रवणात् तदर्थ मननाध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिं सहितं साध्वीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुरनष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. అయ్యా ఎక్కడి దాకా వచ్చామమ్మా సీత గారు మనం? మనదా 32 ఏమిటి 35 దాకా అయిపోయిందండి. 35 దాకా అయిందా? అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గుహ్యతే. అంతేనండి జయభారతి గారు? అంతే 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 అంతే. మీరు ఇంకెవరు అడగక్కర్లే, మీరు చెప్పారుగా. మీరు చెప్పాక మీ మాట తిరుగుంటుందా? అయ్యో అలా కాదండి, నాకు మతి మరపు ఎక్కువగా ఉంది ఈ మధ్య. అంటే తత్వం బాగా వంట పట్టేట్లు లెక్క. అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతి దగ్గర మొదలెట్టుకోవాలి వాళ్ళ. అంతే కదండి? 36. అవునండి, అసంయతాత్మనా యోగో. మన తరఫున సంశయాలన్నీ అడిగేశాడు. ఏమని? నాయన మనసు చంచలమైంది. ఎంత చంచలమైంది అంటే గాలెంత చంచలమైంది. అంచేత ఈ సమత్వ దృష్టులు ఇవన్నీ కూడాను ఉంటాయని నాకైతే అనిపించట్లేదయ్యా అని అన్నాడు. నేను ఉండను అని అనట్లేదు ఆయన,
నాకు అనిపించట్లేదు అన్నాడు. అంటే ఓ చిన్న సంశయం ఉంది. దానికి పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడు? నాయనా నువ్వు చెప్పిన దానిలో ఏ సంశయము లేదయ్యా. చాలా కరెక్ట్‌గా చెప్పావు. ఫస్ట్ ఒప్పేసుకున్నాడు. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్. కానీ అభ్యాసం చేత, వైరాగ్యం చేత దీన్ని నిగ్రహించవచ్చు అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. చెప్పి యహ పునః అసంశయాత్మా తేన అసంశయ అసం సరే అసంయతాత్మన అసంయత్ ఆత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః వస్యత్మ వస్యాత్మనా తు యతతో శక్యో అవాప్తుముపాయతః. అసంయతాత్మనా అభ్యాస వైరాగాభ్యాం అసంయుతః ఆత్మా అంతఃకరణం యస్య సహ అయం అసంయతాత్మా తేన అసంయతాత్మనా యోగః దుష్ప్రాపః దుఃఖేన ప్రాప్యతే ఇతి మే మతిః. దుఃఖేన ప్రాప్యతే ఇతి మే మతిః. యః తు పునః వస్యాత్మా అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం వశ్యత్వం అపాదితః ఆత్మా మనః యస్య సహ అయం వశ్యాత్మా తేన వశ్యాత్మనా తు యతతా భూయోపి ప్రయత్నం కృత్వా కుర్వతా ప్రయత్నం కుర్వతా శక్యః అవాప్తుం యోగః ఉపాయతః యథోక్తాత్ ఉపాయాత్. అసంయతాత్మనా అంటే నియమించలేనటువంటి, నియమించబడనటువంటి అంతఃకరణము కలవాడికి అయినటువంటి ఆ యోగి చేత దుష్ప్రాపః ప్రాప్తం పొందడం చాలా కష్టతరమైంది. అంటే దుఃఖము పొందటానికి శక్యం కానిది, అతి కష్టమైనది. ఇట్లు అలా నా ఉద్దేశం కూడా, నీ ఉద్దేశం కదా, నా ఉద్దేశం కూడా. కానీ వశ్యమైన అంతఃకరణ గలవాడుంటాడే, వశ్యమైన అంతఃకరణ ఎవడికైతే ఉంటుందో వాడికి ప్రయత్నము చేసేవాడైతే, ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేస్తున్నా సరే ఉపాయతః అవాప్తుం శక్యః ఉపాయాంచేత దాన్ని ఎలాగైనా పొందగలిగేందుకు వాడు శక్తి కలవాడై ఉంటాడు అని 36వ శ్లోకానికి చెప్తున్నాడు. అంటే అభ్యాస వైరాగ్యాలతో అంతఃకరణాన్ని స్వాధీనపరుచుకోవటానికి యోగము తో పొందటం కష్టము అని చెప్పి నేనంటే అట్లా కాదయ్యా. ఎవడికైతే అంతఃకరణాన్ని అభ్యాసం చేత, వైరాగ్యం చేత స్వాధీనపరుచుకుంటాడో వాడు వైరాగ్యపూర్వకంగా మనస్సుని నిరోధించే యోగాన్ని పొందటానికి సమర్థుడవుతాడు. తేన వశ్యాత్మనాతు యతతా భూయోపి ప్రయత్నం కుర్వతా శక్యః అవాప్తుం యోగః ఉపాయతో యథోక్తాత్ ఉపాయాత్. ఏదైతే చెప్పబడిందో ఎప్పుడు ఇప్పటిదాకా చెప్పాడుగా, మరి ఇన్ని మళ్ళీ రిపిటేషన్ ఎందుకు? ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ యోగం ద్వారా మళ్ళీ అతను పొందేందుకు అర్హత కలిగి ఉంటాడు అనంటే వెంటనే చెప్పడమ్మా. నిన్న మీరు సీక్రెట్ అన్నారు కదండి, ఈ అభ్యాసమే సీక్రెట్ అయిపోయినట్టు అంతేనండి? అంటే భగవంతుని పట్టుకోవడానికి మన నిగ్రహం ప్లస్ మన ప్రయత్నం. ఇది ఒక ఉపన్యాసం విన్నాను. ఎప్పుడు 1980, 82 ప్రాంతంలో మెట్పల్లిలో మా షడ్డకుడు వాళ్ళు పనిచేస్తుంటే వెళ్ళా అక్కడికి. ఈ ఊళ్ళో ఒక ఆ ఊళ్ళో ఈ ఊళ్ళో ఒక ఆయన మంచిగా భగవద్గీత చెప్తుండయా, మనం పోయి విందాం పాండి, రాండి మీరు ఖాళీ కూర్చుని ఇంట్లో ఏం చేస్తారు అన్నాడు వచ్చి నా దగ్గర. సరే పోదాం పా అన్న వెళ్ళాం. ఆ రోజు ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పి ఆయన, ఏవండి ఈ కృష్ణుడు నాకు ధ్యానంలో దొరకట్లేదండి.
మీరేమో ధ్యానం చేయండి, ధ్యానం చేయండి అని ఇన్నాళ్ళ నుంచి చెప్పుకొస్తున్నారు. అంటే అది జరిగి ఎప్పుడో ఒక 4, 5 రోజులు పైన అయిపోయిందనుకుంటా బహుశా ఆ ప్రారంభం చేసి. ఏదో వారమో, 10 రోజులో ఉంటుంది కదా ఉపన్యాసం భగవద్గీత అంటే. అవును. 18 నేను మధ్యలో ఎళ్ళా నేను. ఎప్పుడెళ్ళానో హ్మ్. కూడా నాకు తెలీదు ఇప్పుడు అడిగితే. హ్మ్. అప్పుడు కూడా తెలీదు. అప్పుడు అజ్ఞానంతో తెలీదు. ఇప్పుడేమన్నా మతిమరుపుతో తెలీదు. అంతే తేడా. వెరసి తెలీదు. హ్మ్. అయితే ఆయన ఆ రోజు చెప్పాడు. మీరన్నారు గదా! దొరకట్లేదు, కృష్ణుడు దొరకట్లేదు, నాకు మనసులో నిలవట్లేదు, కృష్ణుడి మీద మనసు నిలవట్లేదని, దీనికో ఉపాయం చెబుతా నేను అన్నాడాయన. పోనీ ఇదేదో బాగుంది చెప్పయ్యా అని వింటూ కూర్చున్నాం. ఏం లేదండి, కృష్ణుడు మనసులోకొచ్చి కూర్చోకపోతే, మీకు కనపడే దాని ముందల్లా కృష్ణుడి బొమ్మ అతికించుకుంటూ పోండి అన్నాడాయన. భలే చెప్పారు. కరెక్ట్. అంటే ఆయన చెప్పడం చాలా కానీ తేలిగ్గా ఉంది గానీ, అవును. అది కూడా ఒక అభ్యాసమే. అది చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఇక్కడ. అవును. ఓకే. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచొచ్చింది ఈ పాయింట్ మీకు? ఇది సరదాగా ఆయన జెప్పాడు. అంటే సరదాగా చెప్పలే. హ్మ్. వక్త సరదాగా జెప్పాడని నేను అనట్లేదమ్మా. దయచేసి అది అర్థం చేసుకో. ఆయనేదో నేను తక్కువ ఓకే. చేయట్లేదు చెప్పినాయన్ని. హ్మ్. ఆయన ఎంత తేలిగ్గా చెప్పాడంటే, అర్థమైంది. వినేవాళ్ళకి చాలా తేలిక గదా అనిపించేటట్టుంది. హ్మ్. కానీ ఆయనేం తేలిగ్గా అస్సలు చెప్పలే. విషయం హ్మ్. మాత్రం గట్టిదే జెప్పాడు. ఏమని? అవును. ఎవడు నన్ను యో మాం పశ్యతి నీకు అక్కడ సర్వత్ర. కృష్ణుడు నీకు మనసులోకి రాకపోతే ఎక్కడెక్కడ నువ్వు చూస్తున్నావో అక్కడక్కడలా కృష్ణుడిని అతికించుకుంటూ పో అన్నాడు గదా! అంతే. అని ఆయన జెప్పాడు ఆ రోజు. ఇది మనం గమనించినట్లయితే ఒక్కసారి 31 శ్లోకమో, 32 శ్లోకం చూడండమ్మా. 31 హ్మ్. అనుకుంటా. హ్మ్. 31 సర్వభూత స్థితం యో స్థితం మాం యో మాం భజంత్యేత తత్వమాస్థిత తత్వమాస్థితః సర్వదా వర్తమానోऽపి స యోగి 30 తీశా నేను గూడా. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మని పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి. ఇదే ఇదే. చెప్పాడాయన ఆ రోజు. హ్మ్. అదే. సర్వత్రా ఆయన చూడగలిగాడు. ఆ కళ్ళు మనకు అంతటా ఉండాలి. నన్నే చూస్తూ సమస్తమును నా యందే చూచేవాడికి నేనెన్నడూ దూరం గాను. వాడు నాకు దూరంగాడు అని జెప్పాడు. హ్మ్. కనుక ఇంకా ఇప్పుడు మీరడిగింది ఎందుకొచ్చిందిది? అభ్యాసం అంటే వచ్చింది గదా! ఆ! ఆ అభ్యాసం దగ్గర నుంచి సీక్రెట్. ఎళ్ళేవాడు. హ్మ్. సీక్రెట్ అంతే. సీక్రెట్ మీరు చెప్పిన సీక్రెట్. మీకు విషయం ఏంటంటే చాలా గొప్ప గొప్ప సీక్రెట్స్ అన్నీ చాలా సింపుల్‌గా ఉంటాయండి. హ్మ్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ఇంతకు మించిన సీక్రెట్ ఇంకోటి లేదు. సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించును. ఇంతకు మించిన అబద్ధం గూడా లేదు. అన్ని వైపులా ప్రతి చోట ఒకేసారి. అంటే అది అబద్ధం ఎందుకవుతుందండి? అది నాకు ఒక్క సమయం అర్థం కాలేదు. ప్రతి చోట అంటే ఏ కంట్రీ అయినా గూడా ఈస్ట్‌లోనే గదా! ఆయన ఉదయించాలి. అది కాదమ్మా. హ్మ్. నా ప్రశ్న నాకర్థం ఇప్పుడు కాలేదు. నన్ను సూర్యుడు మన్నించాలి మీరు. ఉదయించాలంటే ముందు అస్తమించాలా వద్దా? అవును. ఒకసారి అస్తమించి మళ్ళీ ఉదయించాలి గదా! ఇంకో చోట. అంటే మీరు నిద్రపోతే వాడు అస్తమించినట్టు లెక్క? అట్లా కాదు. భూమే అట్లా తిరుగుతోంది. అందుకే అస్తమించాలి. అలాగే ఉన్నాడు. భూమి పైగా సూర్యుడు ఎప్పుడు మన లెక్క ప్రకారమే తీసుకున్నా, సూర్యుడు హ్మ్. నాన్ స్టాప్‌గా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. మీ దగ్గర కనపడకపోతే కింద కనపడుతున్నాడు. కింద కనపడకపోతే పైకి కనపడుతున్నాడు. కానీ హ్మ్. వాడు మాత్రం ప్రోగ్రామ్‌లో తిరుగుతూనే ఉన్నాడు గదా! మీ లెక్క అవును. ప్రకారం అవును. మాట్లాడుకుందాం. వాడి యెస్. చుట్టూ మనం తిరుగుతున్నామా? మన చుట్టూ వాడు తిరుగుతున్నాడు. ఈ పక్కకి హ్మ్. పెడదాం ఒక్క నిమిషం సైన్స్‌ని. హ్మ్. 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 ఆయన నాన్ స్టాప్‌గా తిరుగుతున్నాడు. హ్మ్. మీకు కనపడలేదని మీరు వాడు అస్తమించాడని అంటున్నారేంటి మరి? నాకు కనపడలేదని కదా మీరనాలి. ఆ! కరెక్ట్. చెప్పండి. ఒకసారి చెప్పండి. నిజమే. ఆ మాట నిజమే. పోనీ ఆయన ఎక్కడైనా ఆగాడా? ఇప్పుడు అస్తమించాడంటే ఆగి, ఒక హోటల్ రూమ్ తీసుకొని నిద్రపోయి, మళ్ళీ పొద్దున్నే ఏం జేయాలి? ఇటు రావాలి. ఒకవేళ మీరన్నదే ఖాయం అనుకుందాం. మీరన్నదే ఖాయం అనుకుందాం. వచ్చి పడమర వైపు దిగాడు. ఆగాడక్కడ. రేపు పొద్దున్న ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం జేయాలి? ఆ పడమర నుంచి ప్రారంభం జేయాలా? మళ్ళీ ఇక్కడ తూర్పుకెట్లా వచ్చాడు? ఆ తూర్పే పడమరైపోతోంది ఆయనకి. ఉత్తరం అది అయిపోతది. ఐ కాదమ్మా. మీన్ నా హ్మ్. ప్రశ్న ఏంటంటే, తూర్పు వైపు భూమి నుంచొచ్చి తిరుగుతుంది. పడమరలో అస్తమించాడు. హ్మ్. మీ ఊళ్ళోనే అస్తమించాడు. హ్మ్. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు రాత్రి? పడమర వైపు ఉన్నాడు. హ్మ్. మరి పొద్దున్నే మీరు లేచే టైంకి తూర్పు వైపు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు పరిగెత్తుకు? రాత్రి ఎక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకొచ్చాడు అటు సైడ్‌కి? తిరిగిపోయిందిగా. భూమే తిరిగిపోయింది. మనం పడుకున్నా కనుక లేచాం. ఆయన హ్మ్. అస్తమించడం, ఆయన ఉదయించడం లేదు. మన అంతే. భ్రమలో ఆయన అస్తమిస్తున్నాడు, ఆయన ఉదయిస్తున్నాడని చెబుతున్నాం. కరెక్ట్. హ్మ్. ప్రపంచాన్ని మనం గూడా ఇలాగే చూస్తాం. నాకు నచ్చినది నా దృష్టి నుంచే
నాకు ప్రపంచం. ప్రపంచం నా దృష్టితో కాదు. ప్రపంచం ఎలా ఉందో యథాతథంగా చూడట్లే. నా దృష్టిలో ప్రపంచం ఏమిటి? నా దృష్టిలో ప్రపంచం మంచిది. నా దృష్టిలో ప్రపంచం చెడ్డది. నా దృష్టిలో సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడు. నా దృష్టిలో సూర్యుడు తిరగట్లేదు. ఇది ఒక పెద్ద అజ్ఞానం. ఈజీ అదే కరెక్ట్ గా మాట వాడారు. కరెక్ట్. అంతే కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి. గా వాడారు ఆ మాటని. హ్మ్. మీరు ఆ మాట వాడారు కాబట్టి ఒక్క క్షణం అదొకటి. కనుక హ్మ్. ఇప్పుడు ఏంటొచ్చిందండి? సూర్యుడు ఏమయ్యాడు? తిరుగుతున్నాడో తిరగట్లేదో చెప్పండి ఫస్ట్. సూర్యుడు తిరుగుతూనే అస్తమిస్తున్నాడో ఉన్నాడు. ఉదయిస్తున్నాడో చెప్పండి. తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. అస్తమిస్తున్నాడా ఉదయిస్తున్నాడా? అసలు అస్తమించడం, ఉదయించడం నా కంటికి కనిపిస్తున్న అది నేను పడుకోవడం, లేవడం లాగా. సో, ఆయన అంతే కదా? అస్తమించడం లేదు, ఉదయించడం లేదు. అంతే తిరుగుతూనే కదా? ఉన్నాడు. అంతే. అలాగే అంటే ఏమిటి? మన దృక్కోణం నుంచి మనం ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాం. హ్మ్. అదే అజ్ఞానం. ఇదే మన దృక్కోణం నుంచే నేను శరీరము, నేను త్వక్చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వాఘ్రాణములను, హ్మ్. నేనేమన్నా వాక్పాణిపాద పాయుస్తములను, నేనేమన్నా అంతఃకరణం ఇట్లా అనుకుంటూ ఉన్నాము. హ్మ్. అలా అనుకోకురా నాయనా అని తీసుకెళ్ళి నీ దృక్కోణం ఇది అని చెప్పి నువ్వు ఇట్లా చూడాలి అని చెబుతున్నాడు మనకి కృష్ణ పరమాత్మ ఈ మొత్తం చాప్టర్లలో. అది తత్ర యోగాభ్యాసాంగీకారేణ కరణేన యోగ అభ్యాసాంగీకరణేన పరలోకేహలోక ప్రాప్తి నిమిత్తాని కర్మాణి సన్యస్తాని యోగ సిద్ధి ఫలంచ మోక్ష సాధనం సమ్యక్ దర్శనం న ప్రాప్తం ఇతి యోగి యోగమార్గాత్ మరణకాలే చలిత చిత్తః ఇతి తస్య నాశం ఆశంక్య. మనకు ఒక్క డౌట్లు కాదండి. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పాడు? నీకు అసలు యోగం లేకపోయినా నువ్వు ఎంతలా తిరిగినా చిట్ట చివరికి మరణకాలమునందైనా మామేవ స్మరణ మొదలెట్టి చెప్పాడు ఒక చోట. హ్మ్. ఇట్లా మన డౌట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ అడుగుతున్నాడు. హ్మ్. అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగోచ్చలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అయతి అయతి యతనము చేయనివాడు అయతి ప్రయత్నవా యోగ మార్గే శ్రద్ధయా ఆస్తిక బుద్ధ్యా చ ఉపేతః యోగాత్ అంతకాలేపి చలితం మానసం యస్య సహ చలిత మానసః భ్రష్టస్మృతిః సహ అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం యోగ ఫలం సమ్యక్ దర్శనం కాం గతిం హే కృష్ణ గచ్చతి అని 37వ శ్లోకంలో మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న మన తరఫున వేస్తున్నాడు. ఇదే ఒకసారి అడిగాడు కదండి, ఆ అటువంటిదే క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది, ఎక్కడ అయిపోయి లేకపోతే మళ్ళీ కర్మలోకి వస్తాడు అట్లా చెప్పారు కదా. అది ఎక్కడొచ్చింది మీకు? ఎక్కడొచ్చింది అంటే ఉపాసన దగ్గర చెప్పినప్పుడు వచ్చింది. ఉమ్. ధ్యాన యోగ దగ్గర వచ్చింది. కర్మయోగం నుంచి సర్వ సన్యాసానికి మధ్యలో ధ్యాన యోగాన్ని ఇరికిచ్చాడు. ఆ ఇరికిచ్చినప్పుడు ఈ సంశయం వచ్చింది. వాడు అక్కడ పడిపోతే ఏంటి పరిస్థితి అంటే మళ్ళీ ఏముందయ్యా మామూలు అవుతాడని చెప్పారు. మళ్ళీ కర్మకు వస్తాడు, మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కుతాడు అన్నట్టు. అంతే. మనకి బల్లి జై బల్లి. మనం పార్టీ పెట్టుకుంటే బల్లే మన గుర్తు. ఇంకొక భక్తుల పార్టీ ఏదమ్మా? అటువంటిదే ఇటువంటి సందేశం. ఇంకొక సందేహం అటువంటిదే. ఇష్టపడి మాట్లాడాలి ఇంట్లో లేదు. చెప్పండి సందేహం ఇది ఇంకోటి అట్లాంటిది అంటారా? ఇంకో సంశయం మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు అంట. మనకు అన్ని సంశయాలే, కడుపు నిండా అనుమానాలే. అయతి అంటే ప్రయత్నములేహి లేనటువంటి తర్వాత కానీ వాడికి ఏముంది? శ్రద్ధ, యోగ మార్గం, ఆస్తిక్య బుద్ధి ఉంది. ఉపేత కూడి ఉన్నాడు కాబట్టి యోగాత్ యోగ మార్గం నుండి చలిత మానస
చెలించిపోయినటువంటి మనసు గల సాధకుడు అంటే యోగం చేయని వాడు అని. యోగ సంసిద్ధిం సమ్యక్ దర్శనమైనటువంటి యోగ ఫలము. సమ్యక్ దర్శనం అంటే ఏమిటండి అంటే అంతటా పరమాత్మని చూడటం. ఈ సమ్యక్ దర్శనం అనే దానికి పూర్వ శ్లోకాల్లో డెఫినిషన్ ఇచ్చేశాడు. దీన్నే సమ్యక్ దర్శనం అంటాను అని. అప్రాప్య పొందకుండానే ఎలాంటి గతిని పొందుతాడు ఒకవేళ వాడు సర్దుకుంటే అని ఈయన ప్రశ్న. అంటే సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉపాసన కంటే యోగం ఒక దిగువ స్థాయి అంటారండి? ఉపాసన యోగము కలిపి ఒకటే స్థాయిగా భావించుకోండి మీరు కాసేపు. ఓకే. ఎందుకు అని అడగండి. యోగంలో ఏం చేస్తున్నారు? పరమాత్మ అర్చన చేస్తున్నారా చేయట్లేదా? పరమాత్మకు పూజలు చేయటము వగైరా ఏవో చేస్తున్నారు కదా, మీ సాధన మీరు చేస్తున్నారు కదా ఈ మనసు నిగ్రహంలో ఉండడానికి. విధంగా చేస్తారు. మా బాహ్య అట్లా పూజ కంటే భక్తికి కొంచెం అంతర్పూజ అంతే తప్ప పెద్ద ఫరకేం లేదు కదా. హ్మ్. ఇప్పుడు రెండిట్లోనూ జరుగుతున్నది ఒకటే హ్మ్. కనుక అంటే మీకు ఇదొక అసలు అందులో ఒక డౌట్ టైప్ ఆఫ్ పడాల్సిన పని లేదు. భ్రష్టత్వం అంటే ఇదేనండి? ఏదమ్మా? యోగ భ్రష్టత్వం అంటే ఈ ఈ కొంచెం యోగము దాటాన్ని చేసేవాడు ఆగిపోవుట అంతే కదా! మెయిన్ అలా అనుకుని అంతే. మళ్ళీ ఎక్కడానికి తను తను నిగ్రహించుకొని పైకెదగాలి. అంతే. అది. మీరన్నట్టు అందులో అది సంశయమే లేదు. మేకనలాడలే. అందులో ఏ సంశయము లేదు. యోగము ధ్యాన యోగము రెండు ఒకటే అని కాసేపు మీరు ఈక్వేషన్ లో పెట్టుకోండి. అంచేత సాధకుడు యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉండటంలో ఇక ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ఇహలోకము పరలోక ప్రాప్తి సాధనాలైనటువంటి కర్మల్ని సన్యసించాడు. సరే, ఇది బాగానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రశ్నలో జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ సాధకుడు యోగాన్ని అభ్యసించడం చేత ఏం చేశాడు? తత్ర యోగాభ్యాసాంగీకరణేన పరలోక ఇహలోక ప్రాప్తి నిమిత్తాన్ని కర్మాణి సన్యస్తాని. అంచేత వీడు ఏం చేశాడు? ఇహలోకంలో వచ్చేటటువంటి ప్రాప్తించాల్సినటువంటి వాటి సాధనాల్ని, పరలోకం కావాల్సిన దానికి సాధించాల్సిన సాధనాన్ని, వీటిని ఈ కర్మల్ని సన్యసించాడు. అంటే చెయ్యట్లేదు కదా. చెయ్యకపోతే ఏమిటండి అంటే, నువ్వు కర్మ చేస్తే కదయ్యా నీకు ఫలితం వచ్చేది. నువ్వేమో ఇహలోకాన్ని పరలోకాన్ని రెండు కర్మల్ని త్యాగం చేసి చేయటం సన్యసించేసావు యోగి. అంటే ఏంటి? వాడికి ఫలితం లేదు ఇప్పుడు. కర్మ చేస్తే కర్మ ఫలం వస్తుంది. కర్మే చేయట్లేదు, కర్మ ఫలం ఎక్కడుంది? కనుక వీడి పరిస్థితి ఏమిట్రా అంటే, వీడికి ఇహలోకంలోని ఫలాలు లేవు, పరలోకంలో ఫలాలు కూడా లేవు. ఇది స్టేటస్, వాడి మైండ్ స్టేటస్. అలాంటి సమయంలో ఇంకా యోగ సిద్ధికి అంటే ఫలం ఏమిటి? మోక్ష సాధనకి. ఆ మోక్ష సాధనము అయినటువంటి సమ్యక్ దర్శనము ఈ యోగికి కలగలేదు అనుకుందాం కాసేపు. అంటే వాడు వరంగల్ స్టేషన్ రైలు వదిలేశాడు. సికింద్రాబాద్ వరంగల్ స్టేషన్ వదిలేశాడు. ఖమ్మం స్టేషన్ ఇంకా రాలే, మధ్యలో రైలు ఆగిపోయింది. అలాంటి స్టేజ్‌లో వాడికి సమ్యక్ దర్శనము కాలేదు, ఈ 2 చేయలేదు. వీడికి మరణ సమయం వచ్చింది. అంటే వీడు ఇక్కడ ఏమైంది? ఈ సాధన అనే దాని దగ్గర నుంచి మనసు చెలించిపోయింది. మనసు చెలించిపోయింది కాబట్టి వాడికేం రాదండి అంటే సమ్యక్ దర్శనం కలగదు. అంటే మోక్ష ఫలితం మోక్షం అనే ఫలితం దక్కదు. యోగముతో వచ్చే సిద్ధి ఫలితము అయినటువంటి సమ్యక్ దర్శనం వాడికి దొరకదు. ఖమ్మం స్టేషన్ రాదు. వీడు దీని ప్రయత్నంలో ఏం చేశాడు? సికింద్రాబాద్, వరంగల్ స్టేషన్‌లో వదిలేశాడు. అంటే ఇహలోక, పరలోక ప్రాప్తి సాధనాన్ని కర్మలు వదిలేశాడు. ఆ ఫలితం లేదు. వీడి పరిస్థితి ఏంటంటే ఉభయ భ్రష్టత్వం పట్టాడు కదా అని అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఈ ప్రశ్న వేశాడు. ఏమని? అయ్యా, యోగి ప్రయత్నరహితుడైనప్పుడు అంటే ప్రయత్నం చేయట్లేదు కానీ మొదలెట్టాడు. అతడు ఎంత శ్రద్ధావంతుడైనా కూడా మరణకాలంలో యోగం నుంచి చెలించిపోతే
ఈ ప్రశ్న దేనికి సరిపోయిందండి మీకు? ఇందాక మీరు మన భారతి గారు చెప్పినట్లు హ్మ్. కర్మ నుంచి ధ్యాన యోగం చెల్లించిపోతేను అని ఒక ప్రశ్న వేశాడు కదా! అప్పుడు ఏమవుతాయి మళ్ళీ కర్మ మార్గంలో ఉంటాడని చెప్పాడు. సరిగ్గా అదే ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు మనము 3 స్టెప్పుల కింద పెట్టుకున్నట్లయితే కర్మ, ధ్యాన తర్వాత సర్వ సన్యాసం అని 3 స్టెప్పులు పెట్టుకుంటే 1 నుంచి 2కు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జారిపోతేను అన్నాడు ఇక్కడికొచ్చాడు. ఇప్పుడేం అడుగుతున్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడు బానే ఉంది. కానీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తూ వెళ్తూ మధ్య దారిలో ఆగిపోయాడు. వీడి పరిస్థితి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. అంతే తేడా. అలాంటి విచలితమైన చిత్తము ఎవడికైతే ఉంటుందో అప్పుడేమవుతుంది వాడికి? సమ్యక్ దర్శనము సంభవించదు. ఆ 2 ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇహలోక, పరలోక క్రియలకు కావాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు వదిలేసాడు కూడా అది ఫలించదు. మరి వాడి పరిస్థితి ఏమిటి? వాడు ఏ పురుషార్థాన్ని పొందుతాడు? ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షము. మోక్షం దగ్గర రావట్లేదు. కామాన్ని వదిలేయమన్నావు. మరి వీడి పరిస్థితి ఏమిటి? ఏ పురుషార్థాన్ని పొందుతాడు? అని ఒక ప్రశ్నని ఇప్పుడు కృష్ణుడికి అర్జునుడు సంధించాడు. చేసి అయిపోయిందా? ఇంకా మన డేట్ ఇంకా తీరలే. కచ్చిన్నోభయ విభ్రష్టశ్చిన్నా భ్రమివ నశ్యతి అప్రతిష్టో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణః పథి. కచ్చిత్ కిం న ఉభయ విభ్రష్టః కర్మ మార్గాత్ యోగ మార్గాచ్చ విభ్రష్టః సన్ చిన్నాభ్రం ఇవ నశ్యతి కిం వా న నశ్యతి అప్రతిష్టః నిరాశ్రయః హే మహాబాహో విమూఢః సన్ బ్రహ్మణ పథి బ్రహ్మ ప్రాప్తి మార్గే. నాయనా ఇది ఎవరు చెబుతున్నారు? కచ్చిత్ అని అర్జునుడే చెబుతున్నాడు. ఇంకా హ్మ్. నాయనా కృష్ణ, యోగి కర్మ మార్గం నుండి యోగ మార్గం నుండి భ్రంశము పొందాడు. అప్పుడు ఏమైంది? నిరాశ్రయుడు అవుతాడు. అంటే ఏమిటవుతుంది? బ్రహ్మ ప్రాప్తికి మార్గంలోంచి తప్పిపోయాడు. అంటే వీడి పరిస్థితి ఏమిటి? విడిపోయిన మేఘము వలె నశించడు గదా! అభ్రమివ, చిన్న అభ్రమివ, చిన్న విడిపోయినటువంటి అభ్రము మేఘంలాగా నశించడు గదా! నశిస్తాడా ఏమిటి? హ్మ్. అని ఒక ప్రశ్న వేశాడు. వేస్తే భగవానువాచ ఇంకోటి ఉంది. ఇంకోటుంది. ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ చేత్తుమర్హస్య శేషతః త్వదన్యః సంశయస్యాస్య చేత్తా నహ్యుపపద్యతే. ఏతత్ మే సంశయం కృష్ణ చేత్తుం పనేతుం అర్హసి అశేషతః త్వదన్యః త్వత్తః అన్యః ఋషి దేవః వా చేత్తా నాశయితా సంశయస్య అస్య న హి యస్మాత్ ఉపపద్యతే సంభవతి అతః త్వమేవ చేత్తుం అర్హసి ఇత్యర్థః. అయ్యా నాకు ఈ డౌట్లు అయితే వచ్చాయి కృష్ణ, నాకు ఈ డౌట్లు వచ్చాయి. ఏమని? ఏతం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మే నా యొక్క సంశయం అంటే ఏంటి? ఉభయభ్రష్టత్వం పొందుతాడా పొందడా? వాడి పరిస్థితి ఏమిటి? వాడు ఎక్కడుంటాడు? వాడి పరిస్థితి ఏమిటి? అంటే అసత్తులో ఉంటాడా? సత్తులో ఉంటాడా? అనే సంశయాన్ని అశేషత విశేషంగా ఛేదించు అంటే ఎటువంటి లేశము లేకుండా నిశ్శేషముగా నిశ్శేషముగా ఛేదించుటకు త్వం ఈ ఒక్కడివే అర్హుడవు. ఈ సంశయాన్ని
ఈ సంశయాన్ని త్వదన్యః నీకంటే ఇతరులెవరు ఛేత్త ఛేదించడానికి సమర్థులు కారు. నహి ఉపపద్యతే. నాయనా నాకు వచ్చిన ఈ డౌట్లు ఈ ఉభయ భ్రష్టుతో అనే శంక ఉందే అది నువ్వు తప్ప ఇంకెవడు నిశ్శేషంగా తొలగించలేడు. అంటే ఇతరమైన దేవతలు గాని ఋషులు గాని మరొక మహానుభావుడు గాని ఎ- ఎవ్వరికి కూడా సామర్థ్యం సంశయాన్ని సమగ్రంగా తీర్చేందుకు లేదు. నీ ఒక్కడివే సర్వజ్ఞుడివి కదా, అందుకని నా సంశయాన్ని నివారించటానికి శక్తుడవు నువ్వేనయ్యా అన్నావు కదా నాయన, ఇక నాకు తప్పుతుందా అనుకున్నాడేమో. కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు, శ్రీ భగవానువాచ పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే. అసలు ఎత్తుకు అడగని చూడాలి మనం. ఇప్పుడు ఈ పదాన్ని పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే అనే పదాన్ని ఈ చెప్పదలుచుకున్న సమాధానాల చివరిలో కంక్లూడింగ్ గా కూడా చెప్పచ్చు. కానీ కంక్లూడింగ్ గా చెప్పలే, టేక్ ఆఫ్ లో చెప్తున్నాడు. ఎందుకు? వీడు ముందు సంశయాలతో ఉన్నాడు. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కిలోమీటర్ ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నంతసేపు కూడా మన బుర్రలోంచి ఆ సంశయం పోదు. మన బుర్రలో ఆ సంశయం ఇది ఏంటి ఏవో చెబుతున్నాడు కానీ నా ప్రశ్న ఏమిటి, ఉభయభ్రష్టత్వం గురించి కదా, ఈయన ఏంటి మిగతా అని చెబుతున్నాడు అనే చింతనలో ఉండి మన ఫోకస్, వినేవాడి ఫోకస్ చెప్పేవాడి మీదకి పోదండి. అందుకని ముందేం చెబుతున్నాడు, నీ పిచ్చి డౌట్ ఏమిట్రా నాయన, ఉభయభ్రష్టత్వే కదా, దాంతో పంచాయితీ లేదు, అలాంటివి ఏమీ లేవు పో, అలాంటివి అది జరగదు అన్నాడు. అనగానే అమ్మాయ జరగదని చెప్పాడు కదా, ఎందుకు జరగదు తర్వాత చెబుతాడు. ముందు జరగదు అని డిక్లరేషన్ ఇచ్చేశాడు కనుక శ్రోత యొక్క చిత్తము వక్త యొక్క శబ్దము పైకి నిలిచి ఉంటుంది. లేకపోతే వాడి సంశయంలో వాడు తిరుగుతుంటాడు, ఈయన సమాధానం ఈయన చెప్పుకుపోతాడు. ఆయన అడిగితే నీకు చెప్పా కదరా ఇందాక అంటాడు, ఏమో నేను వెళ్ళలేదని వీడు అంటాడు. కనుక హే పార్థ ఏవ ఇహ లోకే అముత్ర పరస్మిన్ లోకే వినాశః తస్య విద్యతే నాస్తి నాశః నామ పూర్వస్మాత్ హీన జన్మ ప్రాప్తి సహ యోగ భ్రష్టస్య నాస్తి నహి యస్మాత్ కళ్యాణకృత్ శుభకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం కుత్సితాం గతిం హే తాత తనోత్యాత్మానం పుత్రరూపేణ ఇది పితా తాతః ఉచ్యతే పితైవ పుత్రః ఇది పుత్రోపి తాతః ఉచ్యతే శిష్యోపి పుత్రవత్ ఇది అపుత్రోపి తాతః ఉచ్యతే యతః న గచ్చతి. పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. నాయన యోగ భ్రష్టుడైనటువంటి యోగికి ఇహలోకంలో హీన జన్మ ప్రాప్తి రూపము, పరలోకంలో నరకాది ప్రాప్తి రూపము, ఇహలోకంలో హీన జన్మ ప్రాప్తి రూపము, పరలోకంలో నరకాది ప్రాప్తి రూపము అయిన వినాశాన్ని పొందడు. తండ్రి అలాంటి వాడు శ్రద్ధ ఇంద్రియ సంయమనము కొంతవరకు ఆచరించి శ్రవణాధికములు కలవాడు కనుక, అంటే శుభకృత్ మంచి పనులు చేసిన వాడు కనుక అలాంటి వాడు దుర్గతిని పొందడు. ఇక్కడ ఇహ ఇది పుత్రోపి తాత ఉచ్యతే అని చెప్పి మనకి వ్యాఖ్యలో చెప్పారు. ఇహ ఎక్కడ కళ్యాణకృత్ శుభకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం కుచితాంగతి వా హే తాత తనోతి ఆత్మానం పుత్రరూపేణ ఇది పితా తాత.
ఉచ్యతే పితైవ పుత్రః ఇతి పుత్రోపి తాతః ఉచ్యతే శిష్యోపి పుత్రవత్ ఇతి అపుత్రోపి తాతః ఉచ్యతే యతః స గచ్చతి అని ఆ తాత శబ్దానికి వివరణ భగవత్పాదులు వారు ఇచ్చారు. ఏమిటంటున్నారు అంటే ఇక్కడ తాత అనే శబ్దం కేవలం తండ్రినే చెప్పున్నది కాదు. ఎందుకు? ఆత్మావై పుత్రనామాసి అన్నారు కాబట్టి ఆ శృతి వాక్యం ఆధారంగా తాత శబ్దం చేత పుత్రుడు కూడా చెప్పబడుతున్నాడు. ఒకటి. 2, పుత్రుడు ఎవరండి అంటే పుత్రుడైనా శిష్యుడైనా శిష్యుడు కూడా పుత్ర సమానుడు కనుక శిష్యుణ్ణి కూడా తాత అనే శబ్దంతో పిలవటం అన్నది అవిరుద్ధము, తప్పు కాదు. అంటే ఎవడికైనా అని ఆ సంబోధన చేసి కింతు తస్య భవతి ఏంటవుతుందయ్యా? ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుష్విత శాశ్వతీ స్తమా శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. అక్కడికి చెబుతున్నారండి విషయాన్ని. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుష్ఠిత్వా శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాం గేహి యోగ భ్రష్టో అభిజాయతే. యోగ మార్గే ప్రవృత్త సన్యాసి సామర్థ్యాత్ ప్రాప్య గత్వా పుణ్యకృతాం అశ్వమేధాదియాజినాం లోకాన్ తత్ర చ ఉషిత్వా వాసం అనుభూయ శాశ్వతీ నిత్యాః సమాః సంవత్సరాం తద్భోగక్షయే శుచీనాం యథోక్తకారిణాం శ్రీమతాం విభూతిమతాం గేహి యోగభ్రష్టః అభిజాయతే. వీడి పరిస్థితి ఏమిటవుతుందిట అంటే ప్రాప్య పుణ్యకృతాంలో అంటే యోగ భ్రష్ట, ఈ యోగం నుండి భ్రష్టుడైన వాడు పుణ్యకృతం అశ్వమేధాది పుణ్యకర్మలను చేసిన వారి యొక్క పుణ్యలోకములను పొంది శాశ్వతీ అంటే శాశ్వతమైనటువంటి అనేకములైనటి సమాహ అంటే సంవత్సరాలు ఉషిత్వ నివసించి ఎక్కడ శుచీనాం శ్రీమతాం వేదోక్త కర్మలు చేసేటటువంటి ఐశ్వర్యవంతుల ఏహే ఇళ్లలో అభిజాయతే పుడుతున్నాడు. అంటే యోగ మార్గంలో ప్రవర్తించి యోగ మార్గం నుంచి భ్రష్టుడైతే వాడు అశ్వమేధాది యాగములను అనుష్ఠించిన వారు ఏ లోకములు పొందుతారో ఆ లోకాల్ని పొంది ఆ లోకంలో ఆ అశ్వమేధాది యాగములు అనుష్ఠించిన వారికి ఎంత పుణ్య విశేషం వస్తే అనుభవించాల్సిన యోగం ఉందో అంత యోగ కాలము అక్కడ అనుభవించి ఆ భోగం యొక్క క్షయం కాగానే శాస్త్రీయమైనటువంటి వేదోక్తమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించేటటువంటి శుచీభూతులైనటువంటి ఐశ్వర్యవంతులైనటువంటి వారి ఇంట్లో మళ్ళీ పుడతాడు అని ఈ చివరిలో యోగ భ్రష్టత్వం కలిగిన వాడి యొక్క పరిస్థితిని చెబుతున్నారు. అభిజాయతే అథవా నెక్స్ట్ అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ది దుర్లభతరం లోకే జన్మ యది ఈదృశం. అథవా శ్రీమతాం కులాత్ అన్యస్మిన్ యోగినామేవ దరిద్రాణాం కులే భవతి జాయతే ధీమతాం బుద్ధిమతాం ఏతద్ధి జన్మ యద్దరిద్రాణాం యోగినాం కులే దుర్లభతరం దుఃఖ లభ్యతరం పూర్వం అపేక్ష లోకే జన్మ యత్ ఈదృశం యథోక్త విశేషేణ కులే. అథవా అలా కాదనుకో ధీమతాం
బ్రహ్మవేత్తలైనటువంటి యోగులకు ఇంతకుముందు ఎక్కడ పుట్టాడు? కర్మలు చేసేటటువంటి ఐశ్వర్యవంతుల ఇంట్లో పుడతాడు అని చెప్పాడు. కాదనుకో, బ్రహ్మవేత్తలైన యోగులైన దరిద్రుల ఇంట్లో కూడా పుట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇలా ఈ లోకంలో ఇలాంటి ఈ జన్మ పుట్టడం అన్నది దుర్లభమైనది. ఏది? దరిద్రులైనటువంటి బ్రహ్మవేత్తలైనటువంటి బ్రహ్మ విద్యావేత్తలైనటువంటి ధీమతుల ఇంట్లో పుట్టడం అన్నది అంత తేలిక కాదు, దుర్లభమైనది. అంటే నాయన వాళ్ళింట్లో గనక యోగభ్రష్టుడైన వాడు బ్రహ్మ విద్యావేత్తల ఇంట్లో జన్మించవచ్చు. అలా లోకంలో ఇలాంటి యోగభ్రష్టుడు శ్రీమంతుల వంశంలో పుట్టడం కంటే బ్రహ్మ విద్యావేత్తల వంశంలో పుట్టడం చాలా కష్టమైనది అని చెబుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పుట్టాడు అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి టేక్ ఆఫ్ ఈజీ, మళ్ళీ అక్కడ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు వాడు అక్కడ సుఖాలకు అలవాటు పడతాడు మళ్ళీ. కనుక యస్మాత్, ఎందుకంటే కారణం చెబుతున్నాడు. తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం యతతే చ తతో భూయః సంసిద్ధౌ కురునందన. తత్ర యోగినాం కులే తం బుద్ధి సంయోగం బుద్ధ్వా బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం పూర్వస్మిన్ దేహే భవం పౌర్వదేహికం యతతే చ ప్రయత్నం కరోతి తతః తస్మాత్ పూర్వకృతాత్ సంస్కారాత్ భూయః బహుతరం సంసిద్ధి నిమిత్తం హే కురునందన. తత్ర ఆ బ్రహ్మవేత్తలైనటువంటి దరిద్రుల వంశమునందు పౌర్వదేహికం పూర్వదేహ సంబంధమైనటువంటి ఆ బుద్ధి సంయోగం, ఆత్మ విషయక బుద్ధితో సంబంధాన్ని ఆ యోగ భ్రష్టుడు ఎవడు సహా అంటే వాడంటే ఎవరు? ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఎవరి గురించి? యోగ భ్రష్టుడు గురించి. లభతే పొందుతున్నాడు. తతః ఆ పూర్వ సంస్కారము వలన మళ్ళీ ఎక్కువగా మోక్ష విషయముగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడయ్యా అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి? ఎక్కడ పుట్టాడు వీడు? ఎక్కడ యోగులింట్లో పుట్టినా జరిగేది ఏమిటయ్యా అంటే, ఈ యోగ భ్రష్టుడు యథోక్త కర్మకారులు శ్రీమంతులైన వారింట్లో పుట్టడం కంటే దరిద్రులైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానుల కులంలో పుట్టడం అన్నది ప్రశస్తమైన విషయము అని మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. ఎందుకుట అంటే, యోగ భ్రష్టుడు దరిద్రులు బ్రహ్మజ్ఞానుల వారి కులంలో పుడితే వీడి పుట్టినవాడు పూర్వదేహ సంబంధం ఉంది కదా, జ్ఞానం ఉంది కదా కొంత. దానివల్ల ఆ పూర్వజన్మ సంస్కారము వల్ల ఇక్కడ వాడు ఉన్నటువంటి పరిసరాలు ఏమిటి? బ్రహ్మతత్వ పరిసరాల్లో ఉన్నాడు. వాటి వల్ల వీళ్ళు చేసినటువంటి శ్రవణ మరణ నిధిధ్యాసనాది ద్వారా బ్రహ్మజ్ఞానము వైపు మోక్ష విషయకమైనటువంటి విషయాల్ని వినటానికి, అనుష్ఠించటానికి ప్రయత్నం చేసేందుకు అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ పుట్టడం అన్నది దుర్లభము, శ్రేష్టతరము అని దీని యొక్క శ్రేష్టత్వాన్ని ప్రతిపాదించారన్నమాట ఇక్కడ మనకి. అప్పుడు ఆ జీవుడికి ఆ చాయిస్ అనేది ఉండదు కదండి. ఇప్పుడు ఏ పాకెట్ లో పడాలి అనేది భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడా? ఈ పూర్వ జన్మలో ఈ మరణించిన వ్యక్తి నిర్ణయిస్తాడా? మీరు కొట్టే స్ట్రైకర్ యొక్క పవర్ ని బట్టి ఏ పాకెట్ లో పడాలో డిసైడ్ అవుతుంది. అది నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంకోసారి చెప్పాలి. మీకు అవన్నీ అనవసరం, మీ పని మీరు చేసుకోండి. ఏం చెప్పాడమ్మా? అది కాదమ్మా, ఒక్క నిమిషం. మీ ప్రశ్న మీరే సమాధానం చెప్పండి. మీ ప్రశ్నకు ఒక్క నిమిషం తల్లి.
ఫస్ట్ పూర్వాభ్యాసేన ఉమ్. తేన 41 తీయండి అమ్మ ఒకసారి. 41 ఇప్పుడు ప్రాప్య పుణ్యకృతాన్ లోకాన్ ఉషితా శాశ్వతీ స్తమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభి జాయతే. ఇది మీరు చెప్పారు, నాకు ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది 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 ఈజీ, ఇది దుర్లభం అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 42 ఆ దుర్లభం అనటానికి ముందు 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 41 తర్వాత 42కి వెళ్దాం. ఓకే. సరే 41లో కింద వారి తెలుగు వ్యాఖ్య చదవండి ఒకసారి. ప్రాప్య పుణ్యకృతాన్ లోకాన్ ఉషిత్వా తెలుగు వ్యాఖ్య. శాశ్వతీ. నా తెలుగు దగ్గర ఆ వ్యాఖ్య. పుస్తకం లేదండి, ఆ వ్యాఖ్య లేదు. సరే నేను చదవనా? చదవండి. యోగ మార్గములో ప్రవర్తించిన సన్యాసి ఉమ్. యోగ భ్రష్టుడైనప్పుడు అంటే ఏమిటి? కొంతవరకు చేసిన యోగము యొక్క సామర్థ్యము వల్ల. ఈ కొంత అన్న డెఫినేషన్ ఏమిటి? ఎంత చేశాడని మీకు తెలుసు? మీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. ఉమ్. ఈ కొంత ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రారంభం చేసి ఇక్కడ చేరాలి. ఉమ్. కొంత ప్రయాణం చేసి ఆగిపోయాడండి అంటే సికింద్రాబాద్ లో బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళ్లాల్సిన వాడు వరంగల్లో ఆగిపోయాడా, ఖమ్మంలో ఆగిపోయాడా? ఖమ్మం బదులెండటు ఇటు పోదాం, బెల్లంపల్లిలో ఆగిపోయాడా, నాగపూర్లో ఆగిపోయాడా, లేకపోతే అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఢిల్లీకి ముందు ఏదో నిజాముద్దీన్ ఏదో స్టేషన్ అక్కడ ఆగిపోయాడా? ఉమ్. అది తెలియదు. ఇక్కడ ఎక్కడ ఆగినా ఢిల్లీ పోనట్టేగా. కనుక ఇప్పుడు వాడు ఢిల్లీకి పోవాలంటే నిజాముద్దీన్లో ఆగిపోతే తేలిగ్గా వెళ్తాడా, వరంగల్లో ఆగిపోతే తేలిగ్గా వెళ్తాడా? నిజాముద్దీన్ లోనే ఆగాలి. అక్కడి నుంచి కదా ఢిల్లీ కదా. ఉమ్. అట్లాగే ఈ కొంత అనేది ఎంత దూరం వెళ్ళాడో తెలిస్తే ఆ చేసిన పుణ్యం ఉంది కదా, ఆ. దాన్ని బట్టి వాడి డెస్టినేషన్ చేరడం తేలిక అవుతుందా, ఇంత కష్టం అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. ఇప్పుడు అర్థమైంది. అంటే ఆ పాప పుణ్యం డిసైడ్ చేస్తుంది ఏ పాకెట్ లో అంతే పడాలి. అంతే. అంతే కదా. ఇప్పుడు పాకెట్ డిసైడ్ అయిందా? ఎస్. స్ట్రైకర్ కొట్టారా కరెక్ట్ గా? నేను కొట్టలేదు, మీరు కొట్టి చూపించారు నాకు. నేనేం ఏమండి ఎంత చెప్పినా మీకు అర్థమైతేనే అర్థమైనట్లు లెక్క. నేను చెప్పింది లెక్క కాదు. మీరు నాకు అర్థం చేయించారు. అది విషయం. అంటే దగ్గర దాకా వెళ్ళిన వాడు దరిద్రులైన బ్రహ్మవేత్తల ఇంట్లో పుడతాడు. శభాష్. అంతే అండి, అంతే అండి. ఎందుకంటే వాడికి ఆపర్చునిటీ, రీచింగ్ ది గోల్ ఫాస్టర్ అనే ఆపర్చునిటీ వాడికి ఉంటుంది. సరే ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చామని తల్లి? 42 అయిపోయింది. అయిపోయిందా కాలేదా? సంశయం అంటే అయిపోయింది కానీ 44కి వెళ్ళిపోవచ్చు. నాకు అక్కడ డౌట్ ఏదమ్మా? వచ్చి మిమ్మల్ని ఆపాను. సంశయం నలభై అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంట. 42. యస్మాత్ ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. సంసిద్ధం 43 చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడే. అదే ఇప్పుడు 44కి వెళ్ళిపోవాలంటున్నా. సంశయ నివృత్తి అయింది కాబట్టి కొత్త దానికి వెళ్ళిపోదాం అంట. పూర్వాభ్యాసం. అదే అదే అదే. నాలుగు నుంచి చెప్పాలి. మీరు చదివారు కానీ నేను ఆపాను మిమ్మల్ని. 43 తత్రతం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం యతతే చ తతో భూయ సంసిద్ధం కురు నందన. సరే, యోగ భ్రష్టుడైన వాడు యథోక్తమైనటువంటి కర్మకారులు శ్రీమంతులైన వారి గాని కులంలో పుట్టడం కంటే దరిద్రులు బ్రహ్మజ్ఞానుల కులంలో పుట్టడం ప్రశస్తమయ్యా. ఎందుకంటే వీడికి ఇక్కడ శ్రవణ మననాది అనుష్ఠానాలకు కావలసినటువంటి వ్యవస్థ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి పూర్వజన్మ సంస్కారం వల్ల మోక్ష విషయంగా చాలా కావలసినటువంటి సామగ్రి ఉన్న స్థితిలో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటామే, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పుడతాడు అని చెప్పారు. అని కథం పూర్వదేహ బుద్ధి సంయోగ ఇది తదుచ్యతే. మనవాడి ఒక డౌట్ కాదండి. పూర్వదేహానికి సంబంధించిన బుద్ధితో సంబంధం ఎలా కలుగుతుంది, ఎలా ఉంటుంది? పూర్వదేహం అయిపోయింది, పతనం అయిపోయింది. అది దానితో సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ వేస్తున్నాడు.
అని వేసుకుని ఆ ప్రశ్నకి ఆయనే సమాధానం చెబుతున్నాడు. 44తో చెప్పుకుందాం అండి. ఈ ప్రశ్న నుంచి రేపు చెప్పుకుందామా. రేపటితో మనకి నా లెక్క ప్రకారం ధ్యాన యోగం పూర్తి చేస్తాం. అదండి. రేపటితో ధ్యాన యోగం పూర్తి చేసుకుంటాము. 44 నుంచి చెప్పుకోవాలి. 44, 45, 46, 47 అంటే 4 శ్లోకాలు ఉంటాయి. అవి రేపు జాగ్రత్తగా 4 సర్దుకుంటే ధ్యాన యోగం పూర్తి అవుతుంది. దాంతో ఏం పూర్తయినట్టమ్మా సీత గారు? కర్మయోగం. ఈ ప్రశ్నకి సరి అయిన సమాధానం చెప్పాలి. త్వం 6వ భాష్యం అధ్యాయం పూర్తవుతుంది. త్వం ఇది డిస్కషన్ అయిపోతుంది. త్వం పదార్థ విచారం అవుతుంది. కరెక్ట్. తత్ త్వము అసిలో త్వము పదార్థ విచారం మొదటి 6 అధ్యాయాలు అన్నారు కాబట్టి రేపటితో త్వం పద విచారం పూర్తవుతుంది. అది ఎల్లుండి నుంచి మళ్ళీ మనం వాని సంగతి ఏడో చూసుకుందాం. అంటే తత్వ పదార్థ విచారణ చూద్దాం. అదే నా సంగతి తెలిసిపోతుంది, ఆయన సంగతి ఏడో చూసుకుందాం. సరే, అది మంచి ప్రశ్న వేశారమ్మా. అట్లా డౌట్లు అడుగుతుంటేనే మనకి క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. ఒకటి, నేను కూడా కరెక్ట్ గా చెబుతున్నా లేదని నాకు గాలికి చెబుతున్నామా లేదా అన్న విషయం నాకు కూడా ఒక చిన్న రివ్యూ అవుతూ ఉంటుంది. నాకు వచ్చే డౌట్లు పిచ్చి డౌట్లు అయినా కూడా మీరు క్లియర్ చేస్తున్నారు బాగా. డౌట్ అనేది పిచ్చి డౌట్ లేదమ్మా. చిన్న పిల్లలకి రెండో ఎక్క ఎంత కష్టమో పెద్దవాళ్ళకి 10 రూపాయలు అప్పు తెచ్చుకోవడం అంతే కష్టం. కష్టంలో గ్రెడేషన్స్ లేవు. అనుభవించే వాడి దృష్టిలో కష్టం సమానమే. అసలు అక్కడ తేడాలు ఎక్కువ కష్టము తక్కువ కష్టం అన్నవన్నీ పక్కవాడి దృష్టిలో కానీ అనుభవించేవాడి దృష్టిలో కాదు. అనుభవించేవాడి దృష్టిలో అన్ని కష్టాలు సమానమే, అలాగే అన్ని సుఖాలు సమానమే. రైట్.